नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो? खाना खाया ना? तो जून के अध्ययन वर्ष में आप सब स्कूलों पर होना चाहिए था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण आप सब अपने अपने घरों में हैं। तो दुनिया में बढ़ती कोरोना वायरस के कारण आप बाहर मत जाइए और अपने घरों में सुरक्षित रहें और साबुन या सैनिटाइजर से अपने हाथ बार बार धोइए और सुरक्षित रहें और बाहर न जाएं और औरों को भी सुरक्षित रखें। मैं आज यहाँ पर 9वीं कक्षा की पहले यूनिट का पहला अध्याय लेने जा रही हूँ। पाठ का नाम है पुल बनी തീമ। അപ്പം ഞാനിന്ന് 9ാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിലെ ആദ്യത്തെ പാഠമായ പുൽ ബനി തീമ എന്ന കവിത ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്। कवि का नाम है नरेंद्र पुंडरिक। तो पाठ पर जाने से पहले आप एक वीडियो देखिए। आपने वीडियो देख लिया। वीडियो से आपको क्या समझ में आया? നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്? वृद्धाश्रम के बारे में कहते हैं, वृद्ध सदन के बारे में। तो हमारे घरों में बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चों को अपने माँ बाप बोझ बनते हैं। हमें जन्म देने वाले माँ बाप हमें प्यार और दुलार से पालन पोषण करके हमें अपने पैरों पर खड़ा होने तक प्राप्त करने वाले माँ बाप को बच्चे बोझ मानकर वृद्धाश्रम में डालते हैं। तो आज के युवा पीढ़ी बूढ़े और बुजुर्ग को ठीक तरह से नहीं देखते, क्योंकि पैसे और आडंबर जीवन के पीछे भागने वाले ये युवा पीढ़ी को माँ बाप को ख्याल रखने के लिए समय नहीं है। उसी तरह का एक कविता है आज मैं आपके सामने लेने जा रही हूँ। कवि है नरेंद्र पुंडरिक। नरेंद्र पुंडरिक कवि, इसमें कवि कहते हैं कि एक हृदयस्पर्शी कविता है। അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് 9ാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠമാണ് പുൽബനി തീമ। പുൽബനി തീമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കവി വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു കവിയായിരുന്നു ഹിന്ദിയിലെ। അദ്ദേഹം ഈ കവിതയിൽ പറയുന്ന വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു കവിതയായിരുന്നു। इसमें कवि कहते हैं कि माँ अपने जीवन सब जिंदगी बच्चों के लिए बिताने वाली माँ की कहानी है। മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം ചെലവാക്കുന്ന, ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടിയ ഒരമ്മയുടെ കഥയാണ് കവി ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നുള്ളത്। അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം। അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇക്കായ് ഏക്, അതിൽ ഒരു പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവാം। ആ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കാം। അതിൽ നിന്ന് 2 പക്ഷികളെ കാണുന്നുണ്ട്। താഴേക്ക് ആ പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്, എന്തോ ഒരു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി നോക്കുന്ന മാതിരിയാണ് ആ പക്ഷികളെ കാണുന്നത്। അതിൻ്റെ താഴെ 3 ലൈനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മയ്യാക്കി ആയി വൃദ്ധാശ്രം സെ ചിട്ടി കൈസേ ഹോ ബേട്ട। വൃദ്ധസദനത്തിൽ നിന്ന് അമ്മ തൻ്റെ മകന് കത്തെഴുതുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് മകനെ സുഖമാണോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കത്തെഴുതുന്നുണ്ട്। ഇനി അടുത്തത് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം। पुल बनी തീമ, वहाँ पर एक सवाल है, वृद्धाश्रम में रहने वाली माँ किसके बारे में सोचती है? പാഠത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യം കാണാം।
വൃദ്ധാശ്രമ रहने वाली माँ, വൃദ്ധസദനത്തിൽ താമസിക്കുന്ന അമ്മ ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? തൻ്റെ മകനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾക്കറിയാം, അമ്മ വൃദ്ധസദനത്തിലാണെങ്കിലും അമ്മ എവിടെ നിന്നാലും അമ്മ ആരെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കും? തൻ്റെ മക്കളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അമ്മ തന്നെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല തൻ്റെ മകന് സുഖമാണോ, എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു ചിന്ത മാത്രമാണ് തൻ്റെ അമ്മയ്ക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം, കവിതയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, जिसमें आए दिन दौड़ती रहती थी बेधड़क, बिना किसी हरीलाल बत्ती के हम लोगों की चुक चुक चक चक. पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, अचानक नहीं टूटी, धीरे धीरे टूटती रही. हम देखते रहे और मानते रहे कि बूढ़ा रही है माँ. माँ के बार बार कहने को हम मान कर चलते रहे. उसके बूढ़े होने की आदत और अपनी हर आवाज़ में धीरे धीरे टूटती रही माँ. हाथों हाथ रहती माँ एक दिन हमारे कंधों में आ गई. धीरे धीरे महसूस करने लगे हम अपने वृषभ कंधों में माँ का भारी होना. जब तक जीवित रही माँ हम बदलते रहे अपने कंधे. माँ आखिर माँ ही होता है. बार बार हमें कंधे बदलते देख हमारे कंधों से उतर गई माँ, और माँ के कंधों से उतरते ही उतर गई हमारे कंधे. और इन पहला भाग देखिए आप, आदित्य लाइन നോക്കാം നമുക്ക്. हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ. यहाँ पर पुल, पुल का अर्थ है माँ. ഇവിടെ പുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലമാണ്. അപ്പോൾ പുല്ലായിട്ട് വരുന്നത് ആരാണ്? അമ്മയാണ് ഇവിടെ പാലമായിട്ട് കവി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഭായിയോं के बीच पुल बनी थी, നമ്മൾ സഹോദരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അമ്മ ആരായിരുന്നു? ഒരു പാലമായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ്, ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്ററ്റത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ അമ്മ ആരായിരുന്നു? ഒരു പാലമായിരുന്നു മക്കളുടെ ഇടയിൽ. അപ്പോൾ പുൽ ദോ കിനാറോ കോ ആപ്പസ് മേ ജോഡ്ത്തി ഹൈ. പുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോ കിനാറോ കോ ആപ്പസ് മേ ജോഡ്നെ വാലി, രണ്ടറ്റങ്ങളെ കൂടി യോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് പുൽ. ജിസ്മി ആയേ ദിൻ ദൗഡ്തി രഹത്തി തീ ഭേദടക്. ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഭേദടക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടസ്സമില്ലാതെ, ഭേദടക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടസ്സമില്ലാതെ, ദൗഡ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടുക. ബിനാ കിസി ഹരിലാൽ ബത്തിക്ക്. ജിസ് ദിൻ ആ ദിവസങ്ങളിൽ അമ്മയാകുന്ന പാലത്തിൽ മക്കളാകുന്ന മക്കൾ ഓടിക്കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദൗഡ്തി രഹത്തി, ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ ഒരു ഭയവുമില്ലാതെ അമ്മയാകുന്ന പാലത്തിൽ മക്കൾ അത്രയും സുരക്ഷിതരായിരുന്നു, ഓടിക്കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബിനാ കിസി ഹരിലാൽ ബത്തിക്ക്. ഹര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച, ഒരു ലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുവപ്പ്. അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ പച്ചയും ചുവപ്പുള്ള ലൈറ്റ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? ട്രാഫിക്കിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? വണ്ടി പോവാനാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് കത്തിക്കുമ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തണം, പച്ച കത്തിക്കുമ്പോൾ വണ്ടി പോകണം അല്ലേ? അതുകൂടാതെ തന്നെ ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ അതേമാതിരിയാണ്, ചുവപ്പ് കത്തിച്ചാൽ നിൽക്കണം, പച്ച കത്തിച്ചാൽ പോകണം. പക്ഷേ ഇവിടെ അമ്മയാകുന്ന പാലത്തിൽ മക്കളാകുന്ന ട്രെയിനാണ്, മക്കളുടെ ജീവിതമാകുന്ന ട്രെയിൻ. എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ? ചുവപ്പിൻ്റെതും പച്ചയുടെയും ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ തണലിൽ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ തണലിൽ മക്കൾ സുരക്ഷിതരായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, जिसमें आए दिन दौड़ती रहती थी बेधड़क, बिना किसी हरिलाल बत्ती के हम लोगों के चुक चुक चक चक. पुल दो किनारों को आपस में जोड़ने वाली है, और इसी प्रकार माँ अपने परिवार के हर सदस्यों को आपस में जोड़ने वाली एक कड़ी है. എന്നാൽ പുൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? മക്കൾ അമ്മയുടെ ചുറ്റും മക്കൾ തണലിൽ സുരക്ഷിതരായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല? ചുവപ്പും പച്ചയുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോവാം. पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, अचानक नहीं टूटी. पिता के बाद എന്ന് പറഞ്ഞാൽ पिता के मृत्यु के देहांत के बाद भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, അച്ഛൻ്റെ മരണശേഷം മൊത്തം ഉത്തരവാദിത്യം ആരുടെ ചുമലിലായിരുന്നു? അമ്മയുടെ. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, അച്ഛനില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഭാരം ആര് ഏറ്റെടുത്ത് നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും? അമ്മ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെന്നറിയാം. പക്ഷേ അമ്മ തൻ്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളെയും അമർത്തി പിടിച്ച് തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പുൽ ബനീത്തി മാ, അച്ചാനക്ക് നഹി ടൂട്ടി. മാ അച്ചാനക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പെട്ടെന്നാണ്. അമ്മ എങ്ങനെ തളർന്നില്ല? ടൂട്ടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം പൊട്ടുക എന്ന് വരുന്നത്, പക്ഷെ ഇവിടെ തകരുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ അച്ചാനക്ക് നഹി ടൂട്ടി, അമ്മ പെട്ടെന്ന് തകർന്നില്ല. നമ്മൊരു പാലം നിർമ്മിക്കുന്ന എന്താണ്? കുറേ വർഷം ആ പാലം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പെട്ടെന്ന് ആ പാലം തകർന്നു പോകാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അമ്മയാകുന്ന പാലം പെട്ടെന്ന് തകരാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് അമ്മ എങ്ങനെയാണ് തകരാൻ തുടങ്ങിയത്? പതുക്കെ ആയിരുന്നു. ധീരേ ധീരേ ടൂട്ടി രഹീമ. ഇങ്ങനെയാണ് പതുക്കെ അമ്മ തകരാൻ തുടങ്ങി. किस तरह से? यानी कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी माँ कमज़ोर होती गई. उसके शरीर पर बुढ़ापे का असर दिखने लगा. वो शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होने लगी. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ എങ്ങനെ തകരാൻ തുടങ്ങി? മാനസികപരമായിട്ടും തളർന്നു, ശാരീരികപരമായിട്ട് തളർന്നു. അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങി? വൃദ്ധാവസ്ഥയുടെ, അല്ലേ? ബൂഢ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൃദ്ധ, എന്താണ്? വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറയാം, വൃദ്ധാവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഹം ദേഖ്തേ രഹി ഓർ മാൻതേ രഹേ, ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട്, കാരണം അമ്മ മാനസികപരമായി ശാരീരികമായി തളർന്നുകൊണ്ട് വരുന്നത് മക്കൾ കണ്ടു. ഇത് മക്കൾ കണ്ടിട്ടാകുമ്പോൾ മക്കൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി? അമ്മയ്ക്ക് വയസ്സായി, അമ്മ വയസ്സായിക്കൊണ്ട് പോകുകയാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇത്രയും എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പിതാക്കെ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ മരണശേഷം മൊത്തം ഉത്തരവാദിത്തം അമ്മയുടെ തലയിലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ ഈ മക്കളെ നോക്കിയിട്ട് വളർത്തി വലുതാക്കി. അമ്മ പെട്ടെന്ന് തകർന്നില്ല. അമ്മ ഇങ്ങനെയാണ് പതുക്കെയാണ് അമ്മ തളരാൻ തുടങ്ങി. അമ്മ ശാരീരികപരമായിട്ടും മാനസികപരമായിട്ട് തളർന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ മക്കൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? അമ്മ വൃദ്ധയായിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണെന്ന് മക്കൾക്ക് തോന്നി. माँ के बार बार कहने को हम मान कर चलते रहे. माँ के बार बार कहने को, वृद्धावस्था में आप जानते होंगे एक बात को ही बार बार कहते हैं. तो इसी प्रकार ബാർ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, വാർദ്ധക്യം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ള മുതിർന്നവരുണ്ടാവാം. ഒരു കാര്യം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, വീണ്ടും പറയും. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല, വീണ്ടും അതേ കാര്യത്തെ വീണ്ടും പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഹം മാൻകർ ചലത്തെ രഹേ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് മക്കൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ്? ഉസ്കെ ബൂഢേ ഹോനേക്ക് ആദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ശീലം. വയസ്സായിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ശീലം ഈ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കി കാണും. ഓരോ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ അപ്നി ഹർ ഹാവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ടാണ്, ശബ്ദം. ഹർ ആവാസ് മേ ധീരേ ധീരേ ടൂട്ടി രഹീമ. അമ്മയുടെ ഓരോ ശബ്ദത്തിലും അമ്മ തകരാൻ തുടങ്ങി. ശബ്ദം എന്താണ്? ശബ്ദത്തിൽ മാറ്റം വരുന്ന പറയുമ്പോൾ വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ശബ്ദത്തിൽ ഇടർച്ച ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും, പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മക്കൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? അമ്മ വയസ്സായിക്കൊണ്ട് വന്നു എന്ന് മക്കൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ വീണ്ടും നോക്കാം. माँ के बार बार कहने को हम मान कर चले और उसके बूढ़े होने की आदत और अपनी हर आवाज़ में धीरे धीरे टूटती रही माँ. अब एक ही बात को बार बार कहने लगी. बच्चे इस आदत को उनके बढ़ते हुए बुढ़ापे का निशान मानकर चलने लगी. आवाज़ में कमज़ोर होने भी लगी. അപ്പോൾ അമ്മ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ഓരോ കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് അമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മക്കൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി? അമ്മയ്ക്ക് വയസ്സായിക്കൊണ്ട് വന്നു. പിന്നെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വന്നു. ഒരു സാധനം വെച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല, അവിടെ വെച്ചതൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിനെന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് കണ്ടപ്പോൾ മക്കൾക്ക് എന്ത് തോന്നി? അമ്മ ശാരീരികപരമായിട്ട് വൃദ്ധയായിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ദുർബലമായി അമ്മ. ഇനി അടുത്തത് ഹാത്തോ ഹാത്ത് രഹത്തി മാ
एक दिन हमारे कंधों में आ गए, धीरे धीरे महसूस करने लगे हम अपने वृषभ कंधों में माँ का भारी होना। हाथों हाथ रहती, हाथ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ, हाथों हाथ रहती बच्चों के प्रति प्यार और दुलार रहने वाली माँ एक दिन बच्चों के आश्रय में आ गई. എന്നാൽ ഇതുവരെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അച്ചാനക് ഏക് ദിൻ ഹമാരേ കന്തോമേ ആകെ, കന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോൾഡറാണ്, തോള്. അപ്പോൾ അമ്മ ആരുടെ തണലിൽ വന്നു? മക്കളുടെ ആശ്രയത്തിൽ വന്നു അമ്മ. കന്തോമേ ബച്ചോं को बोझ बनने लगा. അമ്മ തൻ്റെ തോളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ആശ്രയത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മക്കൾക്ക് അമ്മ ആരായി തോന്നി? ഒരു ഭാരമായി തോന്നാൻ തുടങ്ങി. ധീരെ ധീരെ महसूस करने लगे अपने वृषभ कंधों में. ധീരെ ധീരെ, അപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ, ധീരെ ധീരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതുക്കെ 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 മക്കൾ മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി. മെഹസൂസ് കർണ മനസ്സിലാക്കുക, മക്കൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്താണ് വൃഷഭ്? വൃഷഭ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൃഢമായ തോള്, കന്ത പറഞ്ഞ തോള്. ദൃഢമായ തോളിൽ അമ്മ ഒരു ഭാരമായി തോന്നാൻ തുടങ്ങി. കാരണം കുട്ടികൾ, മക്കൾ വലുതായി തൻ്റെ കുടുംബവും ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ വൃദ്ധയായ മാതാവിനെ നോക്കാൻ ഇവർക്ക് സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ബാധ്യത നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അമ്മ ഇവർക്ക് ആരായി തോന്നി? ഒരു ബാധ്യതയായി തോന്നി മക്കൾക്ക്. ഹാത്തോ ഹാത്ത് रहती माँ एक दिन हमारे कंधों में आ गई, धीरे धीरे महसूस करने लगे हम अपने वृषभ कंधों में माँ का भारी होना. तो बच्चों के प्रति प्यार और दुलार रहने वाली माँ एक दिन बच्चों के आश्रय में आ गई, बच्चों के कंधों में माँ बोझ बन गई. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മക്കളുടെ അമ്മയുടെ തണലിനായിരുന്ന മക്കൾ അമ്മക്ക് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി മാറി? മക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ വന്നു. അപ്പോൾ മക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ വരുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് അമ്മ ആരായി തോന്നി? ഒരു ഭാരമായി തോന്നി. ഇനി ലാസ്റ്റ് നോക്കാം. जब तक जीवित रही माँ हम बदलते रहे अपने कंधे, माँ आखिर माँ ही होता है, बार बार हमें कंधे बदलते देख हमारे कंधों से उतर गई माँ, और माँ के कंधों से उतरते ही उतर गए हमारे कंधे. जब तक जीवित रही माँ, बच्चों जब तक जीवित रही माँ, बच्चे माँ का देख रेख जिम्मेदारी एक दूसरे के कंधे पर डालते गए. जब तक ഏതുവരെ അമ്മ ജീവിച്ചു അതുവരെ ഈ മക്കൾ എന്തു ചെയ്തു? അമ്മയുടെ ഉത്തരവാദിത്യം ഓരോ മക്കളുടെ ചുമലിടാൻ തുടങ്ങി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം നീ നോക്ക്, കുറച്ച് ദിവസം മറ്റോ നോക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അമ്മയെ മാറി മാറി മക്കൾ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. മാ ആഖിർ മാഹി ഹോത്തായ്, അമ്മ തന്നെയാണ്, അമ്മയ്ക്ക് പകരം വെക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അമ്മയെ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കണം. സാരി ജിന്ദഗി ബാർ ബാർ ഹമേ കന്ദേ ബദൽത്തെ ദേഖ് ഹമാരെ കന്ദോं से उतर गई माँ, सारी जिंदगी बच्चों के लिए जीने वाली माँ बुढ़ापे में बच्चों के लिए भार बन गई. തൻ്റെ മൊത്തം ജീവിതം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച അമ്മ ഒരു ദിവസം മക്കളുടെ ആശ്രയത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മക്കൾക്ക് ആരായി തോന്നി? അമ്മ ഒരു ബാധ്യത, ഒരു ഭാരമായി തോന്നി. എങ്ങനെങ്കിലും അതിനുശേഷം ഹമാരെ കന്ധे से उतर गई, फिर माँ का मातृत्व बच्चों की इस कठिनाई को सही नहीं पाई. माँ के मातृत्व बच्चों की इस कठिनाई को, കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ മാതൃത്വം മക്കൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റവൻ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അമ്മയെ നോക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ മാതൃത്വമുള്ള അമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ മക്കളുടെ കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. വ സ്വയം ഉസ്കെ കന്ധോं से उतर गए, അമ്മ ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ സ്വയം അമ്മ തൻ്റെ മക്കളുടെ തോളിൽ നിന്ന്, സംരക്ഷണയിൽ നിന്നമ്മ ഉത്തർഗയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ മരിച്ചുപോയി. और माँ के कंधों से उतरते ही उतर गए हमारे कंधे. അമ്മ മരിച്ച ശേഷം അമ്മയുടെ അഭാവത്തിൽ മക്കൾ എന്തായി? നിരാശ്രയരായി, ദുർബലരായി.
അമ്മ മക്കളുടെ തോളിൽ നിന്ന്, മക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം മക്കൾ ആരുമില്ലാതായി മാറി. ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥ. ഇതുവരെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു ബോധം ഇപ്പോഴാണ് മക്കൾക്ക് തോന്നുന്നത്. അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് മക്കൾക്കിത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മയാണ് മക്കൾക്ക് എല്ലാം. മക്കൾ അമ്മയെ എത്ര തള്ളിപ്പറഞ്ഞാലും അമ്മ ഒരിക്കലും തൻ്റെ മക്കളെ തള്ളിപ്പറയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ കവിതയിൽ നിങ്ങളോട് തരുന്ന സൂചന ഇതാണ്: നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഒരു ഭാരമായി കാണാൻ പാടില്ല. വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെറുതുണ്ടാകുമ്പോൾ നോക്കി വളർത്തി വലുതാക്കിയത്, അതേമാതിരി തൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ്? വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തൻ്റെ കുട്ടികളുടെ തണലിൽ സുരക്ഷിതരാവാൻ ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അത് മനസ്സിലാക്കി തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഭാരമായി കാണാതെ സുരക്ഷിതരായിട്ട് നോക്കുക. സ്നേഹത്തോടെ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സംരക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഈ കവിതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. അതിനുശേഷം എക്സാമിനായിട്ട് വരുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടു ഹമാരെ കന്തോമേ ആഗയി. അത് എക്സാമിന് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഹമാരെ കന്തോമേ ആഗയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഹിന്ദിയിൽ. അപ്പോൾ സിമ്മേധാരി എന്ന് എഴുതണം, ഉത്തരവാദിത്വം. ഉത്തർഗയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മരിച്ചുപോയി. അതും കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് വന്നതിന് അതും ചോദിക്കുന്നതാണ്, വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഉത്തർഗയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് ഉത്തർഗയി കാ അർത്ഥ ക്യാ ഹൈ എന്ന് ചോദിക്കും. ചിലപ്പോൾ എന്താണ്? മർഗൈ. ഉത്തർഗയി ഹമാരെ കന്തേ, നമ്മുടെ തോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബേട്ടെ ബേസഹാരേ ബനെ, മക്കൾ നിരാശ്രയരായി, ആരുമില്ലാത്തവരായി. അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം.